1분 영어 메시지 듣고 따라하기. 오늘 제목은 완전한 사랑, perfect love 또는 온전한 사랑 이렇게도 번역이 됩니다. 1 John 4:11 팀 컨웨이께서 전하시는 메시지입니다. 먼저 이게 요한일서 4장 11절 12절을 읽고 말씀하셨기 때문에 저희도 우리말로 먼저 읽어보겠습니다. 사랑하는 자들아, 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 영어 성경으로도 읽겠는데요. 영상 뒷부분에서 읽겠습니다. 먼저 듣겠습니다. Brethren, I hope you can see there's logic in living the Christian life. God doesn't say that you should sit there and wait for some extraordinary experience before you love. He doesn't say sit still, do nothing, wait for the outpouring of the Spirit. 형제들 하면서 brethren이라고 먼저 말씀하셨는데요. 저희가 편집하면서 듣고 있습니다. I hope 뒤에 이렇게 절이 나올 수 있죠. 여기에서 접속사 that 생략됐습니다. 그래서 전체 주어는 I지만 이 뒷부분에서는 또 you가 주어로 시작하죠. 저는 바랍니다. You can see, 여러분들이 보실 수 있기를 바라는데요. There's logic, 어떤 논리가 있습니다. In living the Christian life. 그리스도인의 삶을 살아나가는 데 있어서 어떤 logic, 우리가 충분히 추론해 볼 수 있는 어떤 법칙 같은 logic, 논리가 있습니다. 하나님은 이렇게 말씀하시지 않았습니다. God doesn't say. God doesn't say. 그리고 나서 또 역시 접속사 that 있습니다. 생략 가능하고요. 문장 전체의 주어는 God이지만 또 이 뒷부분에서 주어는 you입니다. You should sit there. 여러분들이 그냥 거기 앉아서 and wait for 기다립니다. some 어떤 extraordinary ordinary 하면 일반적이고 평범한데요. extra가 붙었으니까 아주 특별한 extraordinary experience 아주 특별한 체험을 기다리라고 말씀하시지 않습니다. Before you love. 여러분이 사랑하기 전에 어떤 특별한 뭔가가 있어야 되는 것은 아니다. 그리고 다시 한번 반복하죠. 하나님은 이렇게 말씀하지 않으십니다. He doesn't say. He doesn't say. Sit still. 가만히 앉아서 do nothing. 아무것도 하지 말고 wait for 기다립니다. Wait for the outpouring of the Spirit. the가 있고 대문자가 있으니까 성령이죠. 가만히 앉아서 아무 일도 하지 않고 기다립니다. outpour는 막 쏟아 붓는 것입니다. 성령의 어떤 분출, 폭포수같이 터져 나오는 그런 것을 기다리라 이렇게 말씀하지 않으셨습니다. We think that way. 우리 이런 식으로 많이 생각합니다. What John is asking is this: have you received God's love? That's what verse 11 is about. Verse 11 is about, beloved, if God so loved us, that's plural, but put yourself in there. He's speaking to you, to us corporately, but to you specifically. Has God's love come to you? If God so loved you, have you received God's love? Well, then you have no right to take any other position, any other posture than that of being a lover of others. 존이 묻고 있는 것은 이것입니다. What John is asking is this. 어떤 수사적인 표현이죠. 이런 식의 표현을 많이 하죠. What John is asking 이 주어고요. is가 동사입니다. John이 묻고 있는 것은 이것입니다. 자, 여러분 하나님의 사랑을 받았습니까? 네, 여러분 만들어 보십시오. 하나님의 사랑을 받았습니까? Have you received God's love? 네, 현재 완료로 물었죠. have가 있고 과거 분사가 있습니다. 현재 완료는 과거에 일어난 일이 지금까지 현재에 영향을 미치고 있는 현재 시제죠. Have you received God's love? 여러분은 하나님의 사랑을 받아서 여전히 가지고 있습니까? 그것이고요. 바로 그것이 verse 11입니다. That's what verse 11 is about. 11절이
말하고자 하는 것입니다. 11절이 그것에 대해서 말하고 있는 것입니다. That's what verse 11 is about. 중간 조금 생략했고요. 자, if God so loved us, 하나님이 이토록 우리를 사랑했다면, 사랑한다면, 자, 이 부분은 이제 성경 말씀이고요. 그 다음에 이것에 대한 설명이죠. That's plural. 자, 여기 보면 지금 이것은 if God so loved us 해서 that's plural. 복수입니다. But, 그러나 put yourself in there. 여러분 자신을 그 안에, 요 us 안에 넣어 보십시오. He's speaking to you. 그는 여러분에게 말씀하고 계십니다. 자, you는 또 복수도 되고 단수도 되지요. 그러다 보니까 to us corporately, 단체적으로 우리에게 말씀하시지만 but to you specifically, 특별히 여러분에게, 즉 한 사람 한 사람에게 말씀하고 계십니다. 자, 또 한 번 질문을 하십니다. 자, 이 질문을 다르게 표현한다면 하나님의 사랑이 여러분에게 온 적이 있습니까? 어떻게 하면 될까요? Has God's love come to you? 역시 현재 완료. 온 적이 있고 지금도 와 있습니다. Has God's love come to you? 자, 아까는 you가 주어였으니까 2인칭이니까 have인데요. 이번에는 God's love니까 3인칭 단수이기 때문에 has 사용했습니다. Has God's love come to you? 여러분 대답해 보실까요? 네, absolutely. 네, 맞죠. 당연히 그렇죠. If God so loved you, 하나님이 여러분을 그토록 사랑했다면 have you received God's love? 자, 그러면 여러분들은 하나님의 사랑을 받았습니까? Have you received God's love? 자, 그렇다면 then, well, then, 그렇다면 you have no right. right는 권리입니다. 아무런 권리가 없습니다. 요렇게 할 권리가 없습니다. To take any other position, 어떤 다른 position, 지위나 any other posture, 어떤 다른 태도, 자세, 그런 것을 취할 권리가 없습니다. Then, 요거 말고 다른, any other, 그리고 then, 요거 말고 다른, then, that of being a lover of others. 다른 사람들을 사랑하는 사람입니다. 다른 사람을 사랑하는 사람이 되는 것 말고 어떤 다른 것도 우리가 취할 no right, 권리가 없다. I mean, how do I know who he is? How do I know how he is when I can't see him? One way, John is saying to us, is by the love seen among his people. His love is perfected in us. By loving one another, God's love is being perfected within us. We can't see God. 우리는 하나님을 볼 수 없죠. 그렇다면 어떻게 우리가 알 수 있습니까? How do I know who he is? 자, 이 부분은 간접 의문문입니다. 예를 들어 여기서 he는 당연히 하나님이시죠. 그가 누구인가? Who is he?인데요. 그렇게 독립적으로 쓰이지 않고 다른 문장의 일부로 지금 know라는 타동사의 목적절로 들어갈 때는 의문사, 주어, 동사, 의주, 동으로 어순이 바뀝니다. How do I know who he is? 하나님이 누군지 내가 어떻게 압니까? How do I know how he is? 그가 어떠한지 어떻게 압니까? When I can't see him. 내가 그분을 볼 수 없는데, 네, when은 뭐뭐 할 때이지만 이렇게 자연스럽게 그냥 번역을 하죠. 볼 수 없는데 어떻게 압니까? One way John is saying to us is. 자, 여러분. 이 문장 주어가 뭘까요? One way가 주어고요. John is saying to us는 그냥 중간에 삽입해서 말씀하신 것입니다. One way가 주어, is가 동사입니다. 유일한 한 가지 방법은 이것입니다. 인데요. John이 우리에게 말해주고 있습니다. 지금 the apostle John이죠. 요한 일서를 쓴 어떻게 알 수 있느냐? 유일한 방법은 by 수단이죠. by the love. 사랑으로 알 수 있는데요. seen, 보여집니다. 과거 분사는 수동의 의미가 있죠. 보여진.
among his people. 그의 백성 사이에서 보여지는 그 사랑으로 알 수 있습니다. 그의 사랑이 온전해졌습니다. His love is perfected in us by loving one another. 자, 여러분, perfect 형용사일 때는요, 이름절 강세인데 지금처럼 동사면 perfected 해서 강세가 뒤로 갑니다. 자, 수동태지요. 수동태. His love is perfected in us. 그의 사랑은 우리 안에서 온전해집니다. by 뭐뭐 함으로써 loving one another. 서로 사랑함으로써. 근데 제가 이제 편집했기 때문에 여러분들이 그것을 못 들으셨는데요. 자, 이렇게 해서 온전해진다 그러면 원래 하나님의 사랑이 우리 속에 들어갈 때 불완전했다가 시간이 지나서 완전해진다는 말씀이 아니고 처음부터 온전하고 flawless, 흠 없는 그러한 사랑이 우리 안에 들어왔는데 우리가 이렇게 됨으로써 그것이 그 본래의 목적대로 온전해진다, 완성된다 이런 의미입니다. 왜냐하면 하나님이 우리 속에 그분의 사랑을 부어주신 목적이 있기 때문이죠. 그래서 God's love is being perfected within us. 자, 여기 보실까요? 비동사가 있고 ing가 있으니까 현재 진행형이죠. 그런데 또 요 be가 있고 perfected가 있으니까 수동태죠. 그래서 현재 진행 수동태입니다. 하나님의 사랑은 within us, 우리 안에서 온전해지고 있습니다. Here, we manifest and demonstrate one of God's ultimate objectives in all that He did in sending Jesus Christ into this world. You say, what? What? What's one of His ultimate objectives? Brethren, it is to make a people of His own possession who are like Him. 우리는 나타냅니다. 어떤 단어 있을까요? 여러분 이렇게 소리내서 하고 또 먼저 생각해보고 그래야 여러분 것이 됩니다. We manifest and demonstrate. manifest, 누구라도 볼 수 있고 만질 수 있게 분명하게 나타내는 것이고 demonstrate도 나타내는 것이지요. We manifest and demonstrate. 우리는 사람들에게 분명하게 보여줍니다. One of God's ultimate objectives. 뭐뭐 중의 하나. One of 뒤에는 이렇게 복수가 올 수밖에 없고요. Objectives는 목적이고요. Ultimate는 궁극적인 목적 중에 하나를 나타냅니다. 자, 무엇을 통해서 나타낼까요? In all that He did in sending Jesus Christ into this world. 자, in 요것 안에서 즉 이것으로 우리가 하나님의 목적을 사람들에게 분명히 나타내는데요. In all that He did. 그가 하신 모든 일인데요. In 어떤 일을 하셨냐 하면 in sending 보내셨습니다. Jesus Christ를 into this world. 이 세상으로 보내신 그 모든 일 속에서 하나님의 궁극적인 목적 중에 하나를 우리는 사람들에게 보여줍니다. 자, 중간 생략했고요. What's one of his ultimate objectives? 그러면 What's one of his ultimate objectives? 그렇다면 그 궁극적인 목적 중에 하나 무엇입니까? 여러분 생각해 보십시오. 네, 바로 이제 요한 1서를 저희가 보고 있기 때문에 it is. 자, 그러한 그 목적 중에 하나는 it is to 이하입니다. make, 만듭니다. A people of his own possession who are like him. 여기서 힘은 예수 그리스도입니다. 자, 어떠한 백성을 만드는데요. 그 백성은 of his own possession. 그분 자신의 possession, 소유인 백성인데요. 그들이 어떠한가? Who are like him. 예수 그리스도와 똑같은 그러한 그의 소유된 백성을 만드는 것입니다. 자, 저희가 아까 그 요한 1서 4장 11절, 12절을 영어로도 보기로 했죠. 자, 여기에서 여러분 제가 이렇게 컬러를 다르게 했습니다. 자, 그럼 먼저 사랑하는 자들아, beloved. 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은즉 beloved,
If God so loved us. 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. ought to, 마땅하다. We ought also to love one another. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되. No man has seen God at any time. 만일 우리가 서로 사랑하면 If we love one another. 하나님이 우리 안에 거하시고 God dwelleth in us. 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. And his love is perfected in us. 지금 이것이 킹제임스 버전이기 때문에 has가 아니라 th 이렇게 붙어 있죠. 자, 여러분 한번 쭉 여러분께서 해보십시오. 사랑하는 자들아, 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 네, 여러분, 저희가 이 영어에 초점을 두고 들으면 메시지가 또 안 들립니다. 그래서 이렇게 한번 영어에 신경 쓰면서 들으시고 그 다음엔 다시 영상을 다시 보실 때는 영어보다는 메시지 내용을 생각하시면서 또 들으시면 이렇게 2번 정도 들으시면 훨씬 효과적이지 않을까 생각합니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.